السلام علیکم ناظرین۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازنک میں گورنر کو خبردار کرنے کے بعد اورحان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اورحان کے جانے پر گورنر ایک سپاہی سے جھنجھلا کر کہتا ہے، یہ اورحان ایک دن ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ پھر اپنے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیتا ہے، جاؤ انہیں ڈھونڈ کر ختم کر دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ حکم سنتے ہی سپاہی فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ گورنر جیسے ہی پلٹتا ہے تو ایک عام شخص اپنے ساتھی سے کہتا ہے، اورحان ٹھیک کہتا ہے، یہ جنگ ہماری تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات گورنر کے کان میں پڑتی ہے تو وہ غصے سے اسے بلاتا ہے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے، کیا کہا تم نے میرے بہادر جوان؟ وہ شخص گھبرا کر مگر سچائی سے کہتا ہے، اورحان نے ٹھیک کہا، یہ لڑائی ہماری نہیں۔ یہ سنتے ہی گورنر یکدم اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ وہاں کھڑے لوگ چیخ اٹھتے ہیں۔ گورنر غم و غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے، یہ ہمارا مقدس شہر ازنک ہے، جو بھی اس سے غداری کرے گا سیدھا جہنم میں پھینکا جائے گا، سمجھے؟ یہاں سے نکل جاؤ، سب کے سب دور ہو جاؤ۔ گورنر کی وحشیانہ حالت دیکھ کر لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد منظر قائی قبیلے کا دکھایا جاتا ہے، جہاں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ بزرگ، عورتیں اور بچے سب اپنے اپنے کام نمٹا رہے ہوتے ہیں۔ باورچی خانے میں بھی کھانا پکنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہوتا ہے۔ ایسے میں نیلوفر اسما کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ کام کرتی عورتوں کی ہمت بڑھاتی ہے، پھر آگے بڑھ کر اسما سے کہتی ہے، اسما، اس سال کی سردیاں کافی سخت ہوں گی۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو نہ پنیر بچے گا اور نہ گھی۔ اسما جواب دیتی ہے، چرواہے پریشان ہے، کہتے ہیں خشک سالی نے ریوڑ کم کر دیے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے، چرواہوں کے سردار تک میرا پیغام پہنچا دو، ریوڑ بڑھانا ہوں گے، 10,000 چھوٹی بھیڑیں اور 3,000 بڑے جانور لائے جائیں گے۔ اسما فکر مندی سے کہتی ہے، مگر خزانے میں چرواہوں کے لیے مختص رقم بہت کم ہے۔ نیلوفر اطمینان سے جواب دیتی ہے، میں علاء الدین بے سے بات کر چکی ہوں، دیوان کے بعد جو رقم چاہیے وہ مل جائے گی۔ جب جانوروں کے بچے دینے کا وقت آئے گا تو ان کی تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ بس یہ خیال رکھنا کہ میں باہر آؤں اس سے پہلے ریوڑ یہاں پہنچ چکے ہوں۔ سردار کو یہی کہنا۔ اسما سر ہلا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ قریب ہی دیدار ملہون خاتون کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے، یوں لگتا ہے نیلوفر خاتون کو تمہاری طرف سے چرواہوں کے لیے رکھی گئی رقم کچھ کم لگی ہے، لیکن واہ ہے تم پر۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا ایک رومی لڑکی ریاست کی ماں بن سکتی ہے؟ ملہون خاتون سنجیدگی سے جواب دیتی ہے، دیدار، خدا کا واسطہ، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بتاؤ، کیا لوگ واقعی ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ دیدار فوراً کہتی ہے، نہیں نہیں خاتون، ایسی کوئی بات نہیں، لوگ بس آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ ملہون خاتون سخت لہجے میں جواب دیتی ہے، یہ کوئی تھیلی تو نہیں جو تم اسے باندھ دو، میں خود ایسے باندھوں گی کہ ان کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور کان بھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، وہ کوئی رومی لڑکی نہیں، وہ سردار کی خاتون ہے، نیلوفر ہے، قائی کی خاتون ہے اور اورحان کی بیوی۔ اسی دوران قبیلے میں ڈھولوں کی گونج بلند ہونے لگتی ہے۔ ایک قافلہ جس کے آگے 2 نوجوان سپاہی اور پیچھے سامان اٹھائے خواتین ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ دیدار اور ملہون خاتون آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں۔ قافلے میں موجود ایک خاتون خوشی سے کہتی ہے، تمہارا نیا قبیلہ اور نیا نظام مبارک ہو، ہم تو بہت عرصے سے تم سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملہون خاتون محبت سے جواب دیتی ہیں، آپ کے قدموں کو خوشبو آئے، آپ دور دراز سفر سے آئی ہیں، پہلے آرام کر لیجئے، دیدار خاتون آپ کی دیکھ بھال کریں گی۔ وہ خواتین دیدار کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے جاتے ہی نیلوفر ملہون خاتون کے پاس آ کر پوچھتی ہے، ماں، ان کے اچانک آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آئی ہیں؟ ملہون خاتون پرسکون لہجے میں کہتی ہیں، عثمان بے کی بھی 2 بیٹیاں ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ نیلوفر، کیا تمہیں اب بھی تعجب ہے؟ نیلوفر کچھ الجھ کر کہتی ہے، ماں، لیکن لڑکیاں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ملہون خاتون سخت ہو کر کہتی ہیں، خبردار نیلوفر، اس معاملے میں مداخلت کر کے میری بیٹیوں کے دل میں خواہ مخواہ تبدیلی کی کوشش نہ کرنا۔ تم اب سردار کی خاتون ہو، روایات کو یاد رکھو، اور ایک بات، پرانے طریقے پر چلتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے فیصلے مت کرو جو خزانے کو مشکل میں ڈال دیں۔ نیلوفر پر اعتماد لہجے میں کہتی ہے،
मैं जो कर रही हूँ पूरी समझ के साथ कर रही हूँ माँ, वक्त आने पर आपको सब समझ आ जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। मंजर बदलता है। दूसरी तरफ तैमूर ताश अपने सिपाहियों समेत एक कारवां सराय में सख्त गुस्से में ठहरा हुआ है कि इसी वक्त अलाउद्दीन और शाहीन शाह वहां पहुंचते हैं। अलाउद्दीन सलाम करता है तो तैमूर ताश रस्सी लहराते हुए चीखता है, आओ आ जाओ, तुम सबको लटकाने के लिए मेरे पास काफ़ी रस्सी है, हर एक के लिए एक जगह मौजूद है। अलाउद्दीन संजीदगी से कहता है, पहले बैठो और सुकून करो, तुम्हारे पास बात करने का वक्त तो है। तैमूर ताश गुरूर से जवाब देता है, नहीं, मेरे सिपाहियों को कत्ल करने की सज़ा सिर्फ मौत है। अलाउद्दीन पुरसुकून मगर सख्त अंदाज में पूछता है, यकीन है तुम्हें तैमूर ताश? हम या तो बैठकर बात करेंगे वरना मैं ये सराय जला दूंगा। बाहर 50 सिपाही सिर्फ आग लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और इतने ही किसी को बाहर न निकलने देने के हल्फ पर खड़े हैं। फैसला करो, काई की आग चाहिए या काई की तरफ से सोने से भरे हुए संदूक? शाहीन शाह कहता है, बोरसा का मुहासरा मत रोको, जितना टैक्स तुम इज़्निक से लेते हो हम तुम्हें उतना ही बोरसा की तरफ से देंगे। तैमूर ताश तंजिया हंसी के साथ कहता है, तुम अपना टैक्स खुद अदा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन फौरन कहता है, पहले राजी हो जाओ, हम तुम्हें ज्यादा देंगे, बोरसा का पूरे साल का टैक्स हम अभी ले आएंगे। तैमूर ताश गुस्से में कहता है, हम करेंगे, हम ले आएंगे, मगर बहुत हो गया, अब और सब्र नहीं होता। अलाउद्दीन कहता है, इतना सब्र कर लिया तो थोड़ा और कर लो, कल सुबह तक सारा सोना तुम्हें दे दिया जाएगा, मगर इस मुआहदे पर मोहर लगाना जरूरी है। वो मुआहदा उसके सामने रख देता है। तैमूर ताश सख्त लहजे में कहता है, कल सोना ले आओ, फिर हम मोहर लगा देंगे। अलाउद्दीन कहता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही तैमूर ताश वो मुआहदा बगैर देखे आग में फेंक देता है और कहता है, मुआहदा खून से होगा और वो सोना वो मैं तुम सब से एक एक करके निकलवा कर रहूंगा। उसके बाद मंजर जंगल का दिखाया जाता है, जहां शेख अपने दरवेशों के साथ जिक्र व अज़कार में मशगूल होते हैं। उनकी आवाज़ें फ़िज़ा में एक रूहानी गूंज पैदा करती हैं। दूसरी जानिब ओरहान अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार सफ़र जारी रखे हुए होता है। कुछ आगे बढ़कर वो रुक जाता है। चंद लम्हों बाद गवर्नर के भेजे हुए सिपाही ओरहान का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। ओरहान के इशारे पर उनके सामने नुकीली लकड़ियां जिरा दी जाती हैं। आड़ बनने के साथ ही कई बाज़ंतीनी सिपाही घोड़ों से नीचे जा गिरते हैं, जबकि घोड़े खौफजदा होकर दूर भाग जाते हैं। जरकुताह आगे बढ़कर उन्हें ललकारता है, मगर सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही तलवारें निकालकर हमला करना चाहते हैं, वो तीरंदाजों का निशाना बन जाते हैं। कारा खलील इत्मीनान से कहता है, जैसा आपने फरमाया था सरकार, एहतियात बेहतरीन रही। ओरहान गुस्से से जवाब देता है, इनकी नस्ल ही खराब है खलील, लेकिन इन्हें ये बात मालूम नहीं, भेड़िए के साथ खेल हमेशा खून पर ख़त्म होता है। मैं इन सब के पेट से खून ज़रूर निकलवाऊंगा। इस दौरान शेख के दरवेशों का जोश मज़ीद बढ़ जाता है और जिक्र की आवाज़ें बुलंद होने लगती हैं। दूसरी तरफ ओरहान और उसके साथी दरिया के किनारे हाथ मुंह धो रहे होते हैं। ओरहान आगे बढ़ता है तो उसे उड़ते हुए पत्ते नजर आते हैं। वो उन्हीं पत्तों की सिमत चल पड़ता है। पीछे सिपाही नमाज के लिए सफ बांध लेते हैं, मगर ओरहान की जगह खाली रहती है। बेचैन होकर पुकार उठता है, सरदार, सरदार। फिर सब जल्दी से जूते पहनकर उसकी तलाश में निकल जाते हैं। ओरहान आवाज़ों के ताक़ुब में चलते चलते शेख तक पहुंच जाता है। जिक्र सुनकर उसके दिल में भी अजब सुकून उतर जाता है। वो आंखें बंद करके उसे महसूस करता है। जिक्र ख़त्म होने पर शेख मुस्कुराकर ओरहान को देखते हैं और कहते हैं, आओ मेरे बेटे। ओरहान आगे बढ़कर सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। सब यकज़बान होकर जवाब देते हैं। शेख कहते हैं, ओरहान बे की आमद मुबारक हो, आपने हम दरवेशों के दिल खुश कर दिए, सलामत रहें। ओरहान अदब से कहता है, बहुत शुक्रिया। शेख मोहब्बत से कहते हैं, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे ओरहान बे, तशरीफ़ लाइए। और नाज़रीन, यहीं पर आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले हासिल करें। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।